Parametric form of a circle. Let point P is on the circle having coordinate x and y, and the center of the circle is at O, that is origin, and radius of the circle is r. OP is here radius of the circle. Now OP makes an angle theta. OP makes an angle theta with positive direction of x axis. Now draw PL from point P on x axis. Now triangle OMP is a right angle triangle. Therefore cos theta equal to OM divided by OP. cos theta बरोबर आहे लगतची बाजू भागिले कर्ण. OM is nothing but x coordinate, that is x divided by OP is here r. Therefore x, that is x equal to r into cos theta. Sin theta means opposite side divided by hypotenuse. साइन थिटा म्हणजे समोरची बाजू भागिले कर्ण. समोरची बाजू काय आहे तर PM आणि कर्ण आहे OP. PM इज नथिंग बट y coordinate of the point P. y divided by r. Therefore y equal to r sin theta. म्हणून y बरोबर आहे r sin theta. x equal to r cos theta and y equal to r sin theta is parametric form of a circle. X square plus y square equal to r square. Here theta is parameter. X equal to r cos theta and y equal to r sin theta is a parametric form of a circle whose equation is x square plus y square equal to r square and theta is called here parameter. तर ह्या सर्कलचं इक्वेशन काय आहे x square plus y square equal to r square because O is at that is center of the circle is at origin having coordinate 0 and 0. तर इथे सर्कलचा जो केंद्र आहे तो केंद्र तो ओरिजिन वर आहे. याचे कोऑर्डिनेट 0 आणि 0 आहे. And here point P is on the circle having coordinate x and y. But parametric form of a circle is here x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Where theta is nothing but angle, that is OP makes an angle theta with positive direction of the x axis. Our parametric form of a circle whose equation is x square plus y square equal to r square is x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, and center of the circle is at O, that is having coordinate 0 and 0. तर ते सेंटरचे कोऑर्डिनेट जेव्हा 0 0 आहे तेव्हा सर्कलचं इक्वेशन काय असतं x square plus y square equal to r square. आणि त्यावेळेस पॅरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Parametric form of a circle whose equation is x minus h square plus y minus k square equal to r square, where here center of the circle is at h and k. Then parametric form of the circle whose equation is x minus h square plus y minus k square equal to r square is x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. जेव्हा सेंटर हे सर्कलचं सेंटर हे h आणि k वर असेल तेव्हा parametric form of that circle is x equal to h r cos theta and y equal to k plus r sin theta. पण जेव्हा सेंटर ओरिजिनवर आहे, जेव्हा सेंटर हे ॲट 0 0 आहे तेव्हा मात्र त्या सर्कलचं इक्वेशन काय असणार आहे x प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर, आणि त्याचं पॅरामेट्रिक फॉर्म काय आहे x इक्वल टू r cos theta and y equal to r sin theta. Hence coordinates of any point on the circle are h plus r cos theta and k plus r sin theta. तिथे आपण हा सर्कल काढलाय आणि ह्याचे सेंटर हा C आहे, ह्याचे कोऑर्डिनेट्स h आणि k आहे, आणि इथे समजा हा एक आपण पॉईंट घेतला, ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहेत h plus r cos theta and k plus r sin theta. जेव्हा सेंटर हे h आणि k वर असेल आणि ते रेडियस r आहे आणि अँगल थीटा इज पॅरामीटर, अँड अँगल थीटा इज ओनली हिअर व्हेरिएबल. इथे जर आपण बघितलं तर ह्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत, फक्त थीटा हा व्हेरिएबल असणार आहे कारण तो चेंज होणार आहे. कोणताही पॉईंट जर आपण ह्या सर्कलवर घेतला आणि त्याचे जर आपल्याला कोऑर्डिनेट्स काढायचे असतील तर ह्या पद्धतीने आपण, जर आपल्याला अँगल माहिती आहे तर आपण कोणत्याही पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स हे काढू शकतो.
फक्त इथे अँगल हा चेंज होत जाणार आहे, पण बाकी रेडियस सेम असणार आहे, सेंटरचे कॉर्डिनेट्स पण सेम असणार आहेत. समटाइम्स पॅरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज मोर कन्व्हिनियंट फॉर कॅल्क्युलेशन as it contains only one variable, that is theta. Theta is here variable, therefore parametric form of a circle is more convenient for calculation. म्हणजे समजा इथं हा आपण पॉईंट घेतला, ह्याचं समजा आपल्याला कॉर्डिनेट्स काढायचे, तर इथे एच प्लस फक्त हा अँगल जो आहे तो चेंज होणार आहे. हा अँगल समजा आहे θ1, एच प्लस आर कॉस θ1 प्लस के प्लस आर साइन θ1. आता इथे जर पॉईंट घेतला समजा पी क्यू आर, तर परत इथे अँगल चेंज होणार आहे. हा जो अँगल आहे ह्याला आपण θ2 धरू, θ2. आता ह्याचे जर आपल्याला कॉर्डिनेट्स काढायचे असतील या पॉईंटचे आरचे, तर एच प्लस आर कॉस θ2 अँड के प्लस आर साइन θ2. Example first, find the parametric equation of the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0. तर इथे आपल्याला पॅरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे सर्कलचं. The parametric form of the circle, it is x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. When equation of the circle is x minus h square plus y minus k square equal to r square, where center of the circle is at h and k, and coordinates of the point is at h plus r cos theta and k plus r sin theta. आता इथे आपण हे इक्वेशन सॉल्व्ह करू आणि ह्या फॉर्म मध्ये हे इक्वेशन आपल्याला आणायचं. ह्या फॉर्म मध्ये given equation is x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0. Therefore x square plus y square minus 6x plus 4y equal to 3 आपण ही टर्म RHS ला घेतली, मग मायनस इथे प्लस झालं. मायनस 3 च्या ऐवजी इथे आपण 3 घेतली, कारण LHS ची टर्म RHS ला घेतली. लेफ्ट हँड साइड x minus 6x, x square minus 6x, हेच आपण कसं लिहू शकतो, एक्स स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 9 आणि मायनस 9, म्हणजेच x मायनस 3 स्क्वेअर मायनस 9. म्हणजे आपण ही टर्म अशी लिहू, x मायनस 3 स्क्वेअर मायनस 9. ही टर्म आपण y स्क्वेअर प्लस 4y मीन्स y प्लस 2 स्क्वेअर y स्क्वेअर प्लस 4y प्लस 4 मायनस 4, ते प्लस 4 केले मायनस 4, y स्क्वेअर प्लस 2 y प्लस 2 स्क्वेअर मायनस 4, y प्लस 2 स्क्वेअर मायनस 4. ही टर्म आपण अशी लिहू आता, प्लस y प्लस 2 स्क्वेअर मायनस 4 इक्वल टू 3. तर मायनस 4 आणि मायनस 3 ह्या आपण राईट हँड साईडला टर्म घेऊ, म्हणजे x मायनस 3 स्क्वेअर प्लस y प्लस 2 स्क्वेअर इक्वल टू 3 मायनस तर प्लस होणार प्लस 9 मायनस तर प्लस 4, 9 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 4 16, x मायनस 3 स्क्वेअर प्लस y प्लस 2 स्क्वेअर. आता हेच इक्वेशन आपण या फॉर्ममध्ये लिहिलं, x मायनस h स्क्वेअर प्लस y मायनस k स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर. हिअर r स्क्वेअर इक्वल टू 16, therefore r equal to 4. The parametric form of the equation is, therefore parametric equation of the circle, parametric equation of the circle is that, parametric equation of the circle is that x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. Now here center of the circle at h and k, and here h is 3 and k is minus 2, Now put here h equal to 3 and k equal to minus 2 and radius r is 4. Therefore x equal to h is 3 plus r cos theta, r is here 4 cos theta, and y equal to k plus r sin theta, k is minus 2 and r is 4 sin theta.
Answer. Parametric equation of the circles are x equal to 3 plus 4 cos theta and y equal to minus 2 4 sin theta. Solve example second. Show that the line 3x minus 4y plus 15 equal to 0 is a tangent to the circle x square plus y square equal to 9. Find the point of contact. तर आपल्याला काय काय करायचं आहे, शो करायचं आहे. शो द लाईन इज टँजंट आणि दुसरं पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे इथे आपल्याला एक्स कॉर्डिनेट आणि वाय कॉर्डिनेट फाइंड आउट करायचं आहे त्या पॉईंटचे. आणि कोणताही टँजंट आणि सर्कल यांच्यामध्ये एकच छेदनबिंदू असतो हे आपल्याला माहिती आहे. तर हा सर्कल आहे आणि ही रेषा ह्या सर्कलला एकाच बिंदूत जेव्हा छेदते तेव्हा आपण ह्या रेषेला काय म्हणत असतो, टँजंट असं म्हणत असतो, म्हणजे स्पर्शिका आणि सर्कल. आणि आता आपल्याला एक क्वेश्चनमध्ये काय काय दिलेलं आहे, इक्वेशन ऑफ द लाईन, म्हणजे ह्या लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे आणि ह्या सर्कलचं आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे. त्यावरून आपल्याला काय काढायचं आहे, तर पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. एकच पॉईंट असतो की ज्याच्यामध्ये सर्कल आणि टँजंट एकमेकांना छेदतात, इंटरसेक्ट होतात. तिथे त्याचे आपल्याला एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट्स काढायचे आहेत, एक्स आणि वाय निर्देशक काढायचे. आता क्वेश्चनमध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, गिव्हन काय आहे, तर 3x मायनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0. ह्याला आपण इक्वेशन फर्स्ट म्हणू. आणि दुसरं इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड. आता इक्वेशन फर्स्टवरून आपण आधी वाय इक्वल टू काढू आणि नंतर जे वाय येईल जे त्याची व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये ठेवून एक्स काढू. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x minus 4y plus 15 equal to 0. Therefore, minus 4y equal to minus 3x minus 15. Therefore, y equal to minus 3 divided by minus 4, minus 3x divided by minus 4, minus 15 divided by minus 4. Therefore, y equal to minus minus plus, negative negative positive, 3 upon 4x plus negative negative positive, 15 upon 5. Now put value of y in a equation second, or substitute y equal to 3 upon 4x plus 15 upon 4 in equation 2. इथे आपल्याला अजून सिम्प्लिफाय करता येतं. इथे 1 upon 4 आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ. ब्रॅकेटमध्ये 3x प्लस 15. Put y equal to 1 upon 4 3x plus 15 in equation second. इन इक्वेशन सेकंड और 2. ह्या इक्वेशनमध्ये आपण वायची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय इज 1 अपॉन 4 इन ब्रॅकेट 3x प्लस 15 होल स्क्वेअर इक्वल टू 9. वायची व्हॅल्यू आपण ही ठेवली याचा स्क्वेअर करतो. एक्स स्क्वेअर 1 अपॉन 4 स्क्वेअर मीन्स 1 अपॉन 16. 1 upon 4 square means 1 upon 4 into 1 upon 4 means 1 upon 16. In bracket 3x plus 15 square equal to 9. हे सॉल्व करू आपण परत. तर इथे 3x plus 15 स्क्वेअर आहे. तिथे आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, एक्सपान्शन फॉर्म्युला. a plus b स्क्वेअर मीन्स a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला वापरू आपण. Therefore x स्क्वेअर प्लस 1 upon 16 in bracket 3x square means 9x square plus 2 into 3x into 15 means 6x into 15 equal to 90x plus 90x 15 square means 225 equal to 9. आता इथे 1 upon 16 हे आपल्याला म्हणजे कॅन्सल करायचे. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, LHS आणि RHSला 16ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ह्या पूर्ण इक्वेशनला आपण 16ने मल्टिप्लाय करू, 16ने गुणू. देअरफॉर 16x स्क्वेअर प्लस 9x स्क्वेअर प्लस 90x प्लस 225 इक्वल टू 9 इंटू 16. 9 इंटू 16 144. 16x स्क्वेअर प्लस 9x स्क्वेअर मीन्स 25x स्क्वेअर. ह्या दोन्हींची बेरीज केली आपण इथे. 16x वर्ग अधिक 9x वर्ग म्हणजे 25x वर्ग अधिक 90x अधिक 225 बरोबर 144. आता इथे 225 आणि इथे 144 आहे. आता इथे आपण परत हे सॉल्व करून घेऊ. 25x वर्ग अधिक 90x
अधिक 225 वजा 144 बरोबर 0. म्हणून 25x वर्ग अधिक 90x 225 वजा 144 81 बरोबर 0. मग 25x² प्लस 90x प्लस 81 इक्वल टू 0. आता हे इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं म्हणजे काय करायचं आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काय करायची फाइंड आउट करायची. मग एक्स आपल्याला फाइंड आउट होईल आणि त्यावरून मग आपण वाय फाइंड आउट करू शकतो. Therefore 25x² plus 90x plus 81 equal to 0. (25 into 81 means 25 into 200 and 2025. 25 गुणिले 81 बरोबर 2025. इथे आपल्याला ही टर्म कशी लिहिता येईल की ज्याचा गुणाकार हा 2025 आहे. तर इथे आपण 45 गुणिले 45 जर केलं तर त्याचं उत्तर सुद्धा 2025 आहे. मग त्यावरून आपण 90x इक्वल टू 45x प्लस 45x असं लिहू शकतो. म्हणजे ही टर्म आपल्याला अशी लिहायची. आता 25x² प्लस 45x प्लस 45x प्लस 81 इक्वल टू 0. त्याच्यातून काय आपल्याला बाहेर काढता येईल कंसाच्या कॉमन काय घेता येईल तर 5x इन ब्रॅकेट 5x प्लस 9 आणि इथे 9 घेऊ आपण आणि कंसामध्ये 5x प्लस 9 इक्वल टू 0. 9 इंटू 5x 45x 9 इंटू 9 81 आणि मध्ये प्लस. तसंच 5x इंटू 5x 25x². 5x इंटू 9 45x. इथे हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट सेम आहे. मग आपण कॉमन घेऊ 5x प्लस 9 अँड टेक रिमेनिंग टर्म्स अनदर ब्रॅकेट 5x प्लस 9 इक्वल टू 0. इथे 5x प्लस 9 आहे, इथे पण 5x प्लस 9 आहे. 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 or 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 किंवा अँड 5x प्लस 9 इक्वल टू 0. म्हणजे आपली इथे एक्सची एकच व्हॅल्यू मिळणार आहे. एक्सची आपल्याला किती व्हॅल्यू मिळणार आहे फक्त एक व्हॅल्यू मिळणार आहे. ओनली वन व्हॅल्यू. त्यामुळे वायची सुद्धा आपल्याला 1च व्हॅल्यू मिळेल. यावरून आपण काय ठरवू शकतो तर ही जी रेषा आहे ही नक्कीच काय आहे टँजंट आहे. कारण आपल्याला पॉईंट एकच मिळतो. एक्सची व्हॅल्यू पण एक आहे आणि वायची व्हॅल्यू पण एकच येणार आहे. Therefore x इक्वल टू -9/5 और x इक्वल टू -9/5 दोन्ही व्हॅल्यू या सारखेच आहेत. मग आपण एकच व्हॅल्यूसाठी वायची किंमत काढू. x इक्वल टू -9/5 हिअर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. दोन्ही व्हॅल्यू एक्सच्या सारखेच आहेत. Therefore लाईन इज टँजंट टू द गिवन सर्कल. यावरून आपण वायची व्हॅल्यू काढू. इथे आपल्याला ही इक्वेशन माहिती y इक्वल टू 1/4 3x प्लस 15. मग इथे x इक्वल टू आपण -9/5 1/4 3 इंटू -9/5 प्लस 15. Therefore y इक्वल टू 1/4 इन ब्रॅकेट -27/5 प्लस 15. 9 इंटू 3 27 अँड मायनस. सॉल्व करू. Therefore y इक्वल टू 1/4 मायनस 27 इथे आपण 5 आहे तर 15 इंटू 5 75 डिवायडेड बाय 5. y इक्वल टू 1/4 75 वजा 27 75 मायनस 27 48 डिवायडेड बाय 5. Therefore y इक्वल टू 12 डिवायडेड बाय 5. 4 1 4 4 2 8 4 1 4 4 1 4 4 2 8. y इक्वल टू 12/5 and x इक्वल टू -9/5. -9/5 and 12/5 is the only one point of the intersection of the line and circle. Therefore the line 3x minus 4y plus 15 equal to 0 touches the circle at -9/5 and 12/5. Therefore point of contact equal to -9/5 and 12/5. Here x coordinate of the point is -9/5 and y coordinate of the point of contact is 12/5. आता इथे x coordinate काढला आणि y coordinate काढले तर आता
हे आपण ह्या व्हॅल्यू या दोन्ही इक्वेशनमध्ये ठेवून बघू की इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का नाही ते. पुट x इक्वल टू -9/5 अँड y इक्वल टू 12/5. आधी हे इक्वेशन घेऊ आपण. 3x लाईनचं जे इक्वेशन आहे ते घेऊ. 3x - 4y प्लस 15 इक्वल टू 0. 3 इंटू -9/5 -4 12/5 प्लस 15 इक्वल टू 0. -27/5 -48/5 प्लस 15 इक्वल टू 0. आपण ॲडिशन करू. -27 -48 डिवायडेड बाय 5 प्लस 15 इक्वल टू 0. इक्वल टू -15 and plus 15 equal to 0. -75 divided by 5 means -15 and plus 15 equal to 0 means 0 equal to 0. LHS equal to RHS. तर इथे इक्वेशन हे सॅटिस्फाय झाले. जेव्हा आपण x ची व्हॅल्यू आणि y ची व्हॅल्यू ह्या ठेवले तेव्हा इक्वेशन सॅटिस्फाय झाले. आता सेकंड इक्वेशन घेऊ आपण. सर्कलचं इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 9. मग -9/5² प्लस 12/5 square equal to 9. -9 square means 81 divided by 25. 12 square means 144 divided by 5 square 25 9. 81 plus 144 means 225 and 9 into 25. 9 into 25 is also 225. Therefore LHS equal to RHS. इथे सुद्धा इक्वेशन सॅटिस्फाय झालेले. त्यामुळे आपण जे उत्तर काढलेले ते बरोबर आहे.